کون سے 28 پولیس والے؟ کیا جو ماضی کے اندر جتنے 28 پولیس والے نامی گرامی مارے گئے، میں ان کو بھی وہ قصوروار نہیں قرار دوں گا نا. ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں. ایک مافیا کا پورا سسٹم چل رہا ہے، سسٹم پورے ملک میں چل رہا ہے، کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے. لیکن میں آپ سے پھر ایک بار گزارش کروں گا، کچھ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں. پھر ایک دیکھیں، پیپلز پارٹی آج ڈی ویپنائزیشن کر دے، کل کو اللہ نہ کرے مزید ویپن آیا اور کسی ایک کو سب کو مار دیا، یہ ہمیں کہہ رہے ہوں گے یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہوا ہے. ہم چاہ رہے ہیں سب بیٹھیں اور پھر ایک مشترکہ فیصلہ کریں. اوکے، بیلنسڈ ویپنائزیشن ان کراچی از این آپشن. ابھی تو یہی بات ہوگی نا، آپ نے کہا ایک میں نے کہا مزید آ گیا. اگر ڈی ویپنائز کر دیا ہم نے اپنے طور پہ فیصلہ کر کے، کیسے آ جائے گا؟ سڑکوں سے، ٹرکوں سے، گاڑیوں سے، بسوں سے. جیسمین، ایسا ہے کہ کراچی کے ایشو کو ہمیشہ ایڈ ہاکزم کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہمیشہ. اور اس کے ایڈ ہاکزم کے نتیجے میں صرف اپنے اقتدار کو دوام دینے کی کوشش کی گئی ہے. اور میں یہ کہوں کہ رحمان ملک جیسے ایک نااہل وزیر داخلہ جو پاکستان میں آج بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنا کوئی پوچھنے والا ان سے نہیں ہے، کہ جو پھرتی آپ کراچی میں جا کے دکھاتے ہیں اور ایڈ ہاکزم پہ راتوں رات آپ فیصلہ کر کے دوسری فلائٹ پہ آ جاتے ہیں، ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے کراچی کے ایشو میں؟ یہ بتائیں. آج ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے، جس قسم کے سٹیٹمنٹ یہ دیتے ہیں، ان کو تو فوری طور پہ گھر بھیج دینا چاہیے. سب سے پہلے ایک بات، کون بھیجے گا سر؟ دس از پیپلز پارٹی. نو، لیٹ پیپلز پارٹی بی. دس از یور ریسپانسبلٹی. پرویز خان صاحب، آر یو اے ممبر آف دی نیشنل اسمبلی اور ناٹ؟ I am a member of the National Sovereign. Assembly, آپ الیکشن لڑ کے آئے ہیں نا، خرم صاحب الیکشن لڑ کے آئے ہیں. آپ ایک وزیر داخلہ کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم نہیں دے سکتے، تو میں اس نیشنل اسمبلی کا کیا احترام کروں سر؟ دیکھیں جی، پیش ہونے کی بات نہیں ہے، وہاں پہ بات تو ہوتی ہے ان کے خلاف. لیکن اب ایک ایسا آدمی جس کو اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ بات ہو رہی ہے، ہم یہ سمجھتے ایک تو یہ چیز ہے کہ فوری طور پہ اس کو مستعفی ہو جانا چاہیے. دوسری بات، کراچی کی پولیس از ون آف دی موسٹ کرپٹ پولیس آف پاکستان. ایف آئی آر درج نہیں ہوتے، درج ہوتے ہیں تو جیسے خرم کہہ رہا ہے اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، کلپریٹس کو نہیں لایا جاتا. میرا اپنا چھوٹا بھائی واز دی وکٹم آف ٹارگٹ کلنگ 8 مہینے پہلے. میں آج تک کراچی نہیں جا سکا، مجھے سیکیورٹی تک نہیں مل رہی، میں اس کے واجبات کے لیے کراچی نہیں جا سکتا. یہ گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی کہ میں ایم این اے ہوتے ہوئے مجھے رحمان ملک سیکیورٹی نہیں دے سک رہا. کیا کہہ رہے ہیں آپ خان صاحب؟ اور ایک بار مجھے کراچی کا کہہ کے اور میں کراچی گیا چھپ کے، اور یہ مجھے وہاں پہ چھوڑ کے بغیر ملے یہ دبئی چلا گیا. یہ تو حالت ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی. 3 مہینے سے میں وزیر اعلیٰ سے ملنے کی درخواست میں نے دے رکھی ہے. 3 مہینے سے مجھے آج تک وزیر اعلیٰ سے ملنے کی اجازت نہیں ملی. ٹائم نہیں دیا انہوں نے، ملا ہی نہیں، کسی نے پوچھا ہی نہیں مجھے. روز فون کرتے میں تھک گیا. دیکھیں یاسمین، کراچی کے ایشو کو گورنمنٹ کی ایما پہ بیٹھنا اور ہم اس انتظار میں کہ گورنمنٹ آ کے ہمارے مسائل حل کرے گی یا کراچی میں امن لائے گی، یہ ایک خواب ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو خود بیٹھنا ہے، اور اے این پی ہو، متحدہ ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا ہمارے جو لیفٹسٹ ہے، جو بات آپ ہماری کروا رہے تھے، لیفٹسٹ کی اپنی کنٹریبیوشن ہے. آپ نے یہاں ایک بات کی کہ لیفٹ کی کیا کنٹریبیوشن ہے. دیکھیں، پاکستان قومیتوں کا ملک ہے، لیفٹسٹ پارٹی کا اپنا رول ہے. لیفٹسٹ پارٹی اور پروگریسو پارٹی، سیکولر پارٹیوں کا اپنا رول ہے. دیکھیں، پاکستان اس پہ نہیں بنا تھا کہ پاکستان ایک قوم بن جائے گی. پاکستان میں سارے صوبوں کا حق ہے. یہاں پہ قومیں رہتی ہیں، یہاں پہ چھوٹی قومیں بھی رہتی ہیں، یہاں پہ بڑی قومیں بھی رہتی ہیں. ہر قوم کا اپنا حق ہے. آپ میرے حق کو کیسے چھین سکتی ہیں؟ کوئی دوسرا میرے حق کو کیسے چھین سکتا ہے؟ آج سندھ میں جو لیفٹسٹ پارٹی نے ہڑتال کی کال دی ہے، کیا آپ اس کو کامیاب نہیں کرا دے سکتی؟ کیا لیفٹسٹ پارٹی کا رول آپ کیسے انکار کر سکتی ہے کہ لیفٹسٹ پارٹی کا کوئی رول نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں؟ ہاں، آپ کمیشنری نظام بحال کریں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی میں لیفٹسٹ پارٹی کا کیا رول ہوتا ہے. آپ راتوں رات آرڈیننس جاری کر دیتے ہیں، جو ہم نے کوشش کی تھی. اور آج صوبوں کی بات ہو رہی ہے. ایک اپنے نام کے لیے اے این پی نے 60 سال تک جدوجہد کی، خون بہایا، جیلوں میں گئے. ہم ایک نام کے لیے 60 سال تک تکلیفیں اٹھاتے رہے. آج نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ صوبہ بنے، کاف والے کہہ رہے ہیں کہ صوبہ بنے، اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیفٹسٹ پارٹی کو تو پاکستان میں کام کرنے نہیں دی گیا. لیفٹسٹ پارٹی کو تو آپ نے مار مار کے پاکستان کی سیاست سے الگ کیا ہوا ہے. اس پاکستان کو اگر مضبوط بنانا ہے، لیفٹسٹ پارٹی کی مدد کے بغیر آپ نہیں بنا سکتی. اور پیپلز پارٹی کہاں کی پارٹی ہے؟ پیپلز پارٹی ٹوٹلی سندھ کی پارٹی ہے، انٹیریئر سندھ کی پارٹی ہے. مجھے کوئی بتائے کہ پیپلز پارٹی پاکستان کی پارٹی نہیں ہے.
ANP पख्तूनख्वा की पार्टी है, मुस्लिम लीग पंजाब की पार्टी नहीं, है, अब हो गई है देखें है ये, इट्स अ रियलिटी ऑन द ग्राउंड जैस्मीन, प्लीज बी फ्रैंक, समटाइम वन हैज टू बी फ्रैंक। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नेशनल पार्टी है ही नहीं और ना आइंदा इम्कान है। मुत्तहिदा कहाँ की पार्टी है? कराची की। तो फिर आप लेफ्टिस्ट पार्टी, आप छोटी पार्टी, आप कौमी नुमाइंदगी करने वाली पार्टियों को पाकिस्तान की सियासत से, जैस्मीन, सॉरी आई हैव टेकन द टाइम ऑफ द No, sir, you definitely deserve it. That's what I wanted to bring. I think दो चार बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, लेकिन खुर्रम साहब ये बात, it is very unfortunate for me कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके एक मेंबर नेशनल असेंबली कह रहा है कि उनके भाई का कत्ल हो गया, उनको हिफाजत नहीं मिल रही, उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा, वो शहर कराची नहीं जा सकते, और आपके इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो उनको टाइम नहीं दे रहे। मेंबर ऑफ द नेशनल 3.5 साल ये आपके साथ रहे हैं, ये इनाम दिया आप लोगों ने। है हुकूमती जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे कराची। ये हुकूमत का जुर्म ज़ईफ़ी है जिसकी सजा परवेज साहब के भाई ने भुगती है और हर रोज कराची के शहरी भुगत रहे हैं। और ये जो ऑर्डिनेंस हैं ये किस किस्म की सियासत है? हमें इस गौर करना है इसके ऊपर कि इस तरह के काम करने से मामला दुरुस्त नहीं हो रहा। मरहूम बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान आने से पहले जो आखिरी तकरीर वाशिंगटन में की, उसकी आखिरी पैराग्राफ कोट हुआ किताबों में जी। उन्होंने कहा कि मुझे अब ये बात समझ आ गई है कि छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस से अगर इक़्तिदार को तूल भी मिल जाए, इट इज़ नॉट वर्थ इट। देखा जी, मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। पीपल्स पार्टी ने जो सोच है ना, पख्तूनख्वा की सोच, पख्तूनख्वा की सोच, ये जरदारी साहब की तख्लीक थी और शहीद बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था। अगर गिलगित बिल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी इलेक्ट हो रही है तो कोई आसमान से फरिश्ते आके कौन सी पीपल्स पार्टी है भाई? वो आज़ाद कश्मीर में अगर वोट डालें कश्मीरी खोल के पीपल्स पार्टी को, तो पीपल्स पार्टी है। सुबह खुद मुख्तारी कौन दे रही है? पीपल्स पार्टी दे रही है। एनएससी अवार्ड को कौन राइज कर रहा है? पीपल्स पार्टी कर रही है। ये एक पार्टी बची है अब जो आपके मुल्क के विफाक को यकजा रखेगी, और शायद कुछ कुव्वतें चाहती हैं एनपी, पीपल्स पार्टी और एमकेएम आपस में दस्तगिरबा हो जाए। पीपल्स पार्टी के लिए सबसे अलमनाक दिन वो होगा जिस दिन एनपी से अलहदगी इख्तियार करेगी। ये मेरी जाती जिसकी नौबत काफी नजदीक। देखें, नहीं वही नहीं आएगा। बहरहाल हमारा मसला हमने सुनना है, हमने सब कुछ सुनी है। वो कह रहे हैं 20 तारीख से पहले हमारे साथ कुदरत का ऐसा बिल्कुल 15 को आ रहे हैं। सुने, हमारे साथ कुदरत का ये अनमोल तोहफा है कि हमने अपने इत्तेहादियों की गालियां मुंह भर भर के सुननी है, और अल्लाह आने वाली मखलूत हुकूमतों को इस लायक करे और इतना तहम्मुल दे कि वो अभी से प्रैक्टिस कर ले किस तरह चलती है मखलूत हुकूमतें। कोई सियासी जमात स्टैंडर्ड अपने एलाइज की गालियां सुनना नहीं है। स्टैंडर्ड में फिर गालियों का मकसद तनकीद है। वोट के साथ जो जिम्मेदारी आई है, वोट मिला है ना उनको, उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। वो जिम्मेदारी आप नहीं निभा रहे। खत्म हो रहा है। छोड़ दे, पीपल्स पार्टी से बालातर होके एज अ सेनेटर एंड एज अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, यू विल पिक अप दिस इशू ऑफ परवेज खान साहब इन द सेनेट एंड ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली। we have picked it up. This is very sad. फैसल, आप सदर के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं, खुदा रहा है। मुझे काश ये पता होता, मैं खुद हिफाजत करके लेकर जाता अगर मैं वहां जाता होता। अगर आप वहां खुद ही नहीं जा सकते तो फिर क्या मैं कहूं? मेरी तो ड्यूटियां है ना, मुझे भेज देना। मैं तो कह रहा हूं, अभी तो गया। मैं कैसे भेजूं? लेकिन एक जाते जाते एक बात कह दूं, खुर्रम भाई भी आए, परवेज भाई भी आए, लेजिस्लेशन करें और पुलिस को भी पाबंद करें कि अगर तुम उस वक्त तक केस एस्टैब्लिश नहीं करोगे, यू आर रिस्पांसिबल। यू आर द गवर्नमेंट। सिंध में आपकी हुकूमत, आप करें ना लेजिस्लेट कराने वाला। आप पंजाब हुकूमत का हिस्सा नहीं, हमारी पंजाब के मामलात पे एक और प्रोग्राम कर लेंगे। अभी कराची की बात हो रही है, लेकिन मैं लेजिस्लेट करें सिंध के अंदर। लिसन टू हिम, ही इज सेइंग 20 तारीख तक एएनपी जो है वो निकल जाएगी। दूसरा नहीं, आप उनका इसलिए है कि हमें आदत है पांव में बैठ के अपने इत्तेहादियों को मनाने की। और बोले बस यही करते रहना फैसल, यही करना है ना। पाकिस्तान में कश्त खून को, फिसाद को रोकने के लिए आपके रुका तो नहीं है। ये तो है ही नहीं वहां पर। कॉम्प्रोमाइज करके तो खून नहीं रुक रहा है। यही तो बात है, जितने कॉम्प्रोमाइज किए हैं आपने 3.5 साल। नहीं, मैं उसकी मेरी बात तो पूरी तो होने दे। नहीं, बोलने का हक नहीं है। आए कराची, आप भी आए ना, आपके कायदीन भी आए कराची के अंदर आए। खुर्रम साहब, आई एग्री विद दिस। कराची में कायद आए, मुस्तकिल विजिट कर। मैंने नहीं सुना। नहीं, कॉन्स्टेंटली करें। एंड आई थिंक यू शुड फॉर्म अ PML-N कमिटी टू विजिट कराची। आप लोग भी तो नहीं विजिट करते ना। ये भी करना। हम कराची मेरी मिट्टी है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। और उस मिट्टी पे मैं फिर कहता हूं, जो खून गिरता है ना, जब वो खून गिरता है जमीन के ऊपर, फिर नहीं याद रहता कि महाजर का था कि पठान का था, पाकिस्तानी का था। सर, खून पाकिस्तानी का साझा है, उसका ख्याल करें और जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपने स्टॉप भाई, मेरी सर, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम, बट आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। राइट टू मी, अल्लाह हाफिज।